చీరలు Okay, good morning, my dear students. So, as in last class, we have discussed a inverse kinematic problem. Okay, in this class also, I will discuss one more simple problem on inverse kinematic problem. Okay, so inverse kinematic problem. So generally, we solve the joint variables. So in the given robo manipulator. Okay. So the beautiful thing in this inverse kinematic problem is, so suppose a robo, it moves in a path. Okay. So during that path, the joints which are in activation. So while it is moving in that particular path. Okay. So that joint variables we are finding in this inverse kinematic problem. Okay. So, for example, in this figure, suppose a manipulator which is moving in a path from point P1 to point P2. Okay. So, in some of the joints which are in activation during this path. Okay. So, what are those joints which are in activation? How much angular displacement that joint is having? Angular displacement or translatory displacement. Okay, so inverse kinematic problem.
has multiple solutions. Okay, for example, here you can see a figure. ఈ ఫిగర్ లో మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ సొల్యూషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్. సో ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు, సో లింక్స్ అండ్ జాయింట్స్, సో ఇదొక పొజిషన్ అండి, ఇదొక పొజిషన్, అంటే ఇదొక సొల్యూషన్, ఇదొక సొల్యూషన్. సో దీస్ టూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ for this position of end effector. Okay. So the strategy we follow in this inverse kinematic problem is, so first we develop the relations between sine and cosine of joint variables. Okay. Okay, next, from new sets of equations. So by iteratively pre-multiplying both sides of the matrices, equations by inverse transformation matrices. Okay. Last class was so left hand side, right hand side, matrix transformation matrices multiply చేసిన తర్వాత ఆ మల్టిప్లై చేసిన matrices ఆ ఎలిమెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ని కంపేర్ చేస్తే వచ్చే ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి జాయింట్ వేరియబుల్స్ అన్నవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి ఈ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజీ వి ఫాలో ఇన్ దిస్ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ప్రాబ్లం. ఓకే, so there are three methods to solve an inverse kinematic problem. So one is analytical, geometrical, and the third one is numerical. Okay, analytical solution. It is proposed by a Paul. It is proposed by Paul. Okay, so the analytical solution, ఈ ఒక్క మెథడే మనకి సిలబస్ లో ఉందండి. ఇది ఒకటే మనం ఫోకస్ పెడితే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ మనం స్టార్ట్ చేసేది మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేయడం అన్నది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సిస్టమాటిక్ మాడిఫికేషన్ అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిసెస్ ని సో ఈక్వాలిటీకి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కొన్ని మ్యాట్రిసెస్ ని తీసుకుని ఆ ఈక్వేషన్ మాడిఫై చేస్తూ మనకి డిఫరెంట్ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఆ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఉన్న ఈక్వేషన్స్ ని సాల్వ్ చేస్తే జాయింట్ వేరియబుల్స్ అనేది రావడం లేదు. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ క్లాస్ లో మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, సో బ్రీఫ్ ఇవన్నీ అన్నాను. ఈరోజు సింపుల్ ప్రాబ్లం అన్నది మనం సాల్వ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం ఓకే ఒకసారి వాట్ ఆర్ ద ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ వి ఫాలో వైల్ సాల్వింగ్ ద ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ప్రాబ్లం అనేది చూస్తే, సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి ఫస్ట్ అకార్డింగ్ టు డిహెచ్ కన్వెన్షన్ రూల్స్ we need to identify the link and joint parameters, which are very, very important both for forward kinematic problems and inverse kinematic problems. So these parameters are very essential to know it and to identify in a manipulator and a physical given manipulator. Okay, so that is very important. So that too we have to follow to identify these parameters. We have to follow DH convention rules. Okay. So అదేంటన్నది చూసుకున్నాం basics లో. Okay. So after getting joint link parameters, we need to develop the individual transformation matrices. So that too known as so between two frames we develop the first transformation matrices. Okay. So between frame 0 and 1, between frame 1 and 2, between frame 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, and 5 and 6. So it for 6 degree of freedom manipulator, 6 transformation matrices it lost there.
So ఈ matrices తీసుకుని so this 06 transformation matrix is a end effector transformation, you know. So this will be given in inverse kinematic problem. This will be given. It is known. That matrix is known. ఓకే, అక్కడి నుంచి సో మన ఫస్ట్ మోడిఫికేషన్ ఏంటి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ 01 లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అది ఇన్వర్స్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. అది ఆ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై LHS RHS సైడ్ ఉన్న మ్యాట్రిక్సెస్ మల్టిప్లై చేసి కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి కొన్ని జాయింట్ వేరియబుల్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఇక్కడ కాస్ట్ డేటా ఫై, సో కాస్ట్ డేటా ఫై ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఉంది. సో కాస్ట్ డేటా అలాగే ఈ ఎలిమెంట్లో 0 ఉంది. సో ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ని LHS సైడ్ మనకి ఏమి ఈక్వేషన్ ఉన్నాయో అది కంపేర్ చేస్తూ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఇలా కంపారిజన్ చేసుకుంటూ మనం 1 by 1 జాయింట్ వేరియబుల్స్ని సాల్వ్ చేయడం అన్నది ఈ ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్లో ప్రొసీజర్. సో ఎందుకంటే కాంప్లికేషన్ ఏమి లేదు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ LH సైడ్ మనం గివెన్ ఎండ్ ఎఫెక్టివ్ మ్యాట్రిక్స్ని ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్ని ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే ఇది మ్యాట్రిక్స్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ మనం కనుగొనాలి. అలాగే సెకండ్ ఇటరేషన్లో ఏం చేస్తాం, ఒక 2 మ్యాట్రిక్సెస్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే అవి ఆ 2 మ్యాట్రిక్సెస్ ఇన్వర్స్ అవుతాయి, మళ్ళీ అక్కడ అవి మల్టిప్లై చేస్తాం అలా. సో ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్లో మనం అలా గ్రాడ్యువల్గా ఈక్వేషన్స్ని మాడిఫై చేసుకుంటూ ఆల్ జాయింట్ వేరియబుల్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి. ఇది జనరల్ ప్రొసీజర్ అండి. సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ చూసినప్పుడు మీకు ఈజీగా 2 వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కదా, డేటా 1 డేటా 2 ఉంటాయి, ఈజీగా చూడండి. చూడండి ఇక్కడ సో 2 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్. సో 2 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మ్యానిపులేటర్ అనగానే దట్ మ్యానిపులేటర్ has 2 joints. Okay, only 2 joints. So 3 links including base link. So 3 links ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి ఫిజికల్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే చూడండి ఒకసారి. I will show you the links and the joints for this manipulator. Okay, so this is base link element. This is base link. Zeroth link. This is zeroth link. This is first link. So this is second link. Okay, total 3 links. 0, 1, 2. Okay. So the joint in between link 0 and link 1. So that is joint 1 end. So joint 1, J1. Okay. Next to between link and 2, the joint is J, second joint. So 2 joints, 2 degrees of freedom manipulate. Okay. So next to link joint parameters ni మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. లింక్ జాయింట్ పారామీటర్స్ ఐడెంటిఫై ఇక్కడ ఈ 2 జాయింట్స్. సో బోత్ ద జాయింట్స్ ఆర్ రెవల్యూట్ జాయింట్స్. సో బోత్ ద జాయింట్స్ ఆర్ రెవల్యూట్ జాయింట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు DH కన్వెన్షన్ రూల్స్ we need to find the link parameter. So in the next slide I will show you the parameters. Okay, మీరు ఇక్కడ ఒకసారి before going to identify the parameter, let us observe frames, 0th frame, frame 1, frame 2 and z axis, x axis ఎట్లా ఉన్నాయి అన్నది ఒకసారి మీరు చూడండి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, యాక్సిస్ ఆఫ్ మోషన్ జాయింట్ z యాక్సిస్ అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ బేస్ లింక్ మీద బేస్ ఫ్రేమ్ 0 ఫ్రేమ్లో సో z యాక్సిస్ ఇలా ఉంది, పర్పెండిక్యులర్ టు స్క్రీన్. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ టు z0 యాక్సిస్, x0 యాక్సిస్ ఉంది. సో ఇది this frame is fixed frame. Okay, so there is no movement. So next to first frame, I mean 1th frame. So 1th frame చూసినప్పుడు
Z1 axis is it is along the axis of rotation of the joint one. The axis of rotation of the joint one. So x1 is perpendicular to Z1. Okay, ఇక్కడ మీరు చూస్తే Z0 and Z1 parallel. Okay. So next so Z2 is also perpendicular to screen only. So this Z2 axis parallel to Z1. Okay, ఇక్కడ ఈ 2 degree of freedom manipulator it is a two-dimensional or planar it is a planar manipulator. Planar manipulator అనగానే so only movements మనకి in a plane అనేదే ఉంటుంది. సో 3D లో కాదు, in a plane అనేది in a plane motions ఉంటాయి. ఓకే, కాబట్టి ఇక్కడ z యాక్సిస్ ఎప్పుడు ఆ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఏదైతే ప్లేన్ లో మ్యానిపులేట్ మూవ్ అవుతుందో ఆ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ గా z యాక్సిస్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో అలాగే ఎండ్ ఎఫెక్ట్ z యాక్సిస్ ఆల్సో ఇస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ z2. ప్రీవియస్ గా z యాక్సిస్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లోనే మనం ఎండ్ ఎఫెక్ట్ z యాక్సిస్ కూడా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ L1 అంటూ ఏంటంటే లింక్ లెన్స్. L1 అంటూ లింక్ లెన్స్. సో θ1 and θ2 are the joint angles at joint 1 and at joint 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం జాయింట్ పారామీటర్స్ ఎలా తీసుకున్నాం. Okay, so ఇక్కడ joint angle. So joint angle. So how do you measure joint angle? So joint angle. Okay, so it is rotation about the z-axis. Okay, rotation about the z-axis. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే about z1 axis మనకి θ1 అన్నది rotation angle. So that too, it is this θ1, it is about z-axis is this rotation, but the measurement of this θ1, it is in between x0 and x1 axis. X0 and x1 axis. So that too in positive direction. That too in positive direction. So here x0 axis is fixed one. X1 axis is it is a movable axis with the joint one. Okay, so the angle between this x0 and x1 is the θ1. So it is a variable to θ1. And so next one is the AI. AI is the joint. It is a link length. AI is the link length. Okay. So AI is the link length. So it is angle. This link length, it is the common normal between x-axis, x0 and x1. So here, the origin of both the frames here, 0 and 1, are at the same point. Okay. So in that aspect, the link length in between these two frames is 0. Okay. So next, joint distance. So joint distance. So how it is measured? It is along the z-axis. It is along the z-axis and the point of intersection of the z-axis and axis z0 and z1. So both the points are at the same. So this joint distance, it is the distance between the origin of the 0th frame and so the intersection point of the z0 axis and x1 axis. So adi kuda origin of the 0th frame ide place lo untundi kabatti so joint distance also 0. So next twist angle. So twist angle, link twist angle, it is 0 because so 1 minute.
ఓకే, సారీ ఫర్ ద ఇంటరప్షన్. ఓకే అండి, ఇక్కడ ట్విస్ట్ యాంగిల్ ఎలా చూస్తామండి? ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ జెడ్ యాక్సిస్. ఇక్కడ జెడ్ యాక్సిస్ ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్గా ఉన్నాయి, ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. కాబట్టి ఇక్కడ సో ట్విస్ట్ యాంగిల్ 0. సో ఆ విధంగా జాయింట్ లింక్ పారామీటర్స్ అన్నవి మనం మెజర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఒక డౌట్ అడిగాడు. అది డౌట్ ఏంటంటే ఈ 0 ఫ్రేమ్, సో ద జాయింట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ రొటేటబుల్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మనం ఫ్రేమ్ అన్న దాన్ని మనం ఆర్బిటరీగా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బేస్ లింక్ మీద మనం ఫ్రేమ్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, బేస్ లింక్ మీద ఫ్రేమ్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఓకే అండి, బేస్ లింక్ మీద ఫ్రేమ్ ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అది మన బేస్ లింక్ ఫ్రేమ్నే రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్గా తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఐ ఫిక్స్డ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దాని నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఫ్రేమ్. ఆ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అది కూడా ఆర్బిటరీగా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. అది జాయింట్ మీద అన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ లింక్ అన్నా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ జాయింట్ లింక్. ఓకే అండి, సో జాయింట్ మీద మనం ఆ ఫ్రేమ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఈ 0th ఫ్రేమ్ ఈ కేసులో పర్టికులర్ ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే ఈ 0th ఫ్రేమ్ యొక్క ఆరిజిన్ ఇక్కడ జాయింట్ ఫ్రేమ్ యొక్క ఆరిజిన్ ఒకటే అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు ఫిజికల్గా డిస్టెన్స్ కనపడినా, ఇక్కడ ఫ్రేమ్ అన్నది ఒకే పాయింట్లో అది ఆరిజిన్ ఆఫ్ బోత్ ద ఫ్రేమ్స్ ఒకే పాయింట్లో తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే అండి, సో ఇక్కడ మనకు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకు వస్తుందంటే అక్కడ డిస్టెన్స్లో చూపిస్తున్నారు కదా, ఎట్లా ఆరిజిన్ ఒకే ప్లేస్లో ఎలా వస్తుందని మీకు డౌట్ ఉంటుంది. సో అది మీకు డౌట్ పడవలసిన అవసరం లేదండి. ఇలా బేస్ లింక్ కాడ సో జాయింట్ ఇమీడియట్గా జాయింట్ బేస్ లింక్ మీద ఉన్నప్పుడు మనకి ఆరిజిన్ అన్నది బేస్ ఫ్రేమ్ మీదే ఉంటుంది. దట్టు మనకి ఈ ఫ్రేమ్ అన్నది ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ అన్నది రొటేషన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఏమన్నా మీకు ఈ డిహెచ్ పారామీటర్స్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అలాగే లింక్ టు పారామీటర్స్. సో లింక్ టు పారామీటర్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి జాయింట్ వేరియబుల్ θ2 అండి. ఇక్కడ లింక్ లెంత్. సో లింక్ లెంత్ ఇక్కడ L1 ఎలా అయింది చెప్పండి. సో ఇక్కడ L1 ఎలా అయిందంటే ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 యాక్సెస్. ఆ 2 యాక్సెస్ అండి Z1 అండ్ Z2. సో Z1 కి Z2 కి మధ్యలో కామన్ నార్మల్ ఏదైతే ఉందో దట్ కామన్ నార్మల్ ఈజ్ ఏ లింక్ లెంత్. ఇక్కడ సో Z1 Z2 ప్యారలల్ గా ఉన్నాయండి. సో ప్యారలల్ గా ఉన్నదానికి కామన్ నార్మల్ L1 ఈజ్ ద కామన్ నార్మల్. సో అది ఫిజికల్ గా చూసినా అది మనం మెజర్ చేసిన ఆ లెంత్ అన్నది ఆ లెంత్ మనకి లింక్ లెంత్ ఒరిజినల్గా ఎంత ఉందో అంత లెంత్ ఉంటుందండి. ఓకే అండి, అలాగే సో జాయింట్ డిస్టెన్స్ 0 అండి. ఓకే అండి, సో జాయింట్ డిస్టెన్స్ 0 ఎందుకు అయింది? ఇక్కడ ఓకే X2 యాక్సిస్ అండ్ Z1 యాక్సిస్ ఈ రెండు ఈ పాయింట్లోనే మీట్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ మనకి X2 ఇలా ఉంది కదండి, ఇలా వెళ్ళిపోతుంది కదా అని మీరు అంటారు. కానీ అది X2 అన్నది కామన్ నార్మల్కి ఇలాగా కామన్ నార్మల్ డైరెక్షన్లోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్. కాబట్టి X2 Z1 మీట్ అయిన పాయింట్ ఇదే. అలాగే X1 Z1 ఆరిజిన్ ఇక్కడే ఉంది. ఈ రెండు పాయింట్లు ఆరిజిన్ ఉంది కాబట్టి మనకి జాయింట్ డిస్టెన్స్ అన్నది 0 అవుతుంది. ఇది జాయింట్ డిస్టెన్స్ 0 అవుతుంది. అలాగే ట్విస్ట్ యాంగిల్ ఇక్కడ రెండు Z యాక్సిస్లు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ట్విస్ట్ యాంగిల్ 0 అవుతుంది. అలాగే థర్డ్ లింక్ చూడండి, ఇక్కడ థర్డ్ లింక్ వచ్చేసి ఎండ్ ఎఫెక్టర్. సో ఎండ్ ఎఫెక్టర్ మీద మనకి జాయింట్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ జాయింట్ యాంగిల్ 0. అలాగే లింక్ లెంత్ వచ్చేసి
common normal between Z2 and Z3. So link length L2 and the joint distance వచ్చేసి again so origin of the second frame అంటే ఇది ఈ పాయింట్ ఏంటి అలాగే intersection of Z2 and X3 Z2 and X3 పాయింట్ కూడా ఇదే పాయింట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి సో joint distance 0 and twist angle angle between Z2 and Z3 axis parallel గా ఉన్నాయి కాబట్టి 0. సో ఈ విధంగా చూడాల్సి వస్తుంది. ఈ ఒకటికి రెండు సార్లు మీరు ఆ డిహెచ్ కన్వర్షన్ రూల్స్ తెలుసుకుంటేనే మీకు ఐడియా వస్తుంది, లేకపోతే కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. Okay. So next, after getting parameters, next we have to write the transformation matrices. Okay, between frame 0 and 1 and 1 and 2, 2 and 3. Okay. So ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎన్ని ఉంటాయండి? 3 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిసెస్ ఉంటాయి. Okay, so 1, 2, and 3. Okay, so this 3T0 or 0T3. So 0T3. So it is equal to overall transformation equal to multiplication of individual transformation matrices. Okay. So one more doubt. Sir, please explain the one frame inverse transformation. Last time we had Last time ఇదే డౌట్ అడిగావు. సో వన్ ఫ్రేమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే అదేలే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇది ఇక్కడ సో నోటేషన్ వచ్చేసి మనకి ఇది ఈ విధంగా రాసుకోవాలండి. సో 0T1 అంటే ఇక్కడ సో frame 1 position and orientation of the frame 1 with respect to frame 0. సో అది ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్. సో ఇది ఎలా వస్తుందంటే మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్సెస్ మల్టిప్లై అయ్యాలి. అవి ఏంటంటే T about Z axis by an angle θ1 multiplied by T along Z axis. Translation along Z axis by a distance T1 multiplied by translation along X axis by a distance link length J1. Transformation axis, transformation matrix along about X axis by an angle alpha 1. ఓకే, ఈ విధంగా ఈ 4 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఇది వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ మనకి θ1 అన్నది వేరియబుల్ అండి. సో అక్కడ అంతే కాబట్టి అబౌట్ Z యాక్సిస్ cos θ1 minus sin θ1 cos θ1 అబౌట్ Z యాక్సిస్ కాబట్టి ఇక్కడ 3/3 ఎలిమెంట్ ఇక్కడ 1 ఉంటుందండి. సో ఇవి జీరోస్ ఉంటాయి. ఆ కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కాలమ్స్ లో ఇవి ఈ ఎలిమెంట్స్ 0 అండి. సో ఈ 3/3 మ్యాట్రిక్స్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే అబౌట్ Z యాక్సిస్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ Z యాక్సిస్ D1 ఇక్కడ D1 అనేది 0 అండి. మనం పైన చూస్తున్నదిగా D1 0 కాబట్టి ఇక్కడ 0 వచ్చింది. ట్రాన్స్లేషన్ అలాంగ్ Z యాక్సిస్ ఈ పాయింట్ లో 0 వచ్చింది. అలాగే సో లింక్ లెంత్ A1 అలాంగ్ X యాక్సిస్ మనకి A1 ఎంత 0,
సో కాబట్టి ఈ ప్లేస్ లో 0 వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఆల్ఫా వన్ కూడా మనకి 0. కాబట్టి అక్కడ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ రొటేషన్ కూడా 0 అయింది. కాబట్టి మనకి ఇది ఈ విధంగా సో మ్యాట్రిక్స్ అన్నది రావడం జరుగుతుంది. ఇది ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ స్టెప్ లోకి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాము, అంటే ఇన్వర్స్ అయింది. సో టీ ఇన్వర్స్ సో 0 1. ఓకే, ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ లో 2 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఎల్హెచ్ సైడ్ ఉంది, 2 ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది. ఇక్కడ ఇందులో మనకి తెలుసు. సో ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ప్రాబ్లంలో మనకి ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేస్తాడు. సో ఎండ్ ఎఫెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ అన్నది ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ దిస్ వన్, R11, R12, R13, PX, R21. ఈ విధంగా మనకి వాల్యూస్ తో ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్స్. సో అది ఇన్వర్స్ అయ్యి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం, ఎల్హెచ్ సైడ్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తాం. మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో θ1 వేరియబుల్తో ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమో θ2 వేరియబుల్తో అండ్ L1 L2 లింక్ లెంత్తో మనకి వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ L1 L2 అన్నవి ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ అండి. అది మనకి లింక్ లెంత్ ఎంత ఉంటుందో, ఫిజికల్గా ఎంత ఉంటుందో అంతే లెంత్, అది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ లో θ1 and θ2 are the only variables we need to find. ఆ రెండు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత చూస్తే మనకి you forget about the elements in first 3 columns. Okay, so you concentrate on fourth column elements. Okay, so why we need to consider only fourth column elements? So in this fourth column elements, so the elements which are having θ1 and px py components. అలాగే రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఈ ఎలిమెంట్స్ లో మనకి L1 L2 ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయి, అన్ని ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ ని మనం కంపేర్ చేసుకోగలిగితే ఫ్రమ్ 2 ఈక్వేషన్స్ 2 అన్నోన్స్ కెన్ బి ఫౌండ్. ఓకే, 2 అన్నోన్స్ కెన్ బి ఫౌండ్, అంటే θ1 θ2 కెన్ బి evaluated. చూడండి ఒకసారి పై కింద స్లైడ్ లో ఆ 2 ఈక్వేషన్స్ ని కంపేర్ చేస్తాం. చూడండి ఒకసారి. సో ఈక్వేషన్ 1 ఏంటండి? చూడండి ఇక్కడ ఈ 2 మ్యాట్రిక్స్ ని కంపేర్ చేస్తాం. ఈక్వేషన్ 1 ఏంటి? cos θ1 into px plus sin θ1 py is equal to L2 cos θ2 plus L1. ఇదండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ మైనస్ sin θ1 px plus cos θ1 py ఈక్వల్ టు L2 sin θ2. ఓకే, సో ఈ విధంగా 2 ఈక్వేషన్ తీసుకున్న తర్వాత we need to spare them. Okay, sparing on both sides of the 2 equations. సో స్క్వేరింగ్ చేసిన తర్వాత we need to call them as equation 3 and equation 4. సో స్క్వేరింగ్ చేసిన తర్వాత ఈక్వేషన్స్ ని మనం 3 and 4 గా కాల్ చేద్దామండి. సో నెక్స్ట్
after squaring of the two equations 1 and 2, we need to add them. So adding the two equations 3 and 4, adding the two equations 3 and 4. సో యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ట్రాగనోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సో ట్రాగనోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి? సో కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా 1 ఎంత వాల్యూ అండి? 1 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా 1 వాల్యూ 1. అలాగే ఇది కూడా సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 కాస్ స్క్వేర్ థీటా 2 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇంటూ 2 L1 L2 కాస్ థీటా 2 L1 స్క్వేర్. సో ఈ విధంగా అవి వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు వచ్చిన రిమైనింగ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? సో ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ లో సో కాస్ థీటా 2 ఓన్లీ వేరియబుల్. ఓకే, దేర్ఫోర్ కాస్ థీటా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో కాస్ థీటా 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదండి ఈ రేషియో p square x plus p square y minus L1 square minus L2 square by 2 L1 L. Okay, ఇక్కడ cos 2 theta వచ్చిన తర్వాత మనకు can easily find out the tan theta 2. So tan theta 2 is equal to sin theta 2 by cos theta 2. అంతేనా? సో sin theta 2 by cos theta 2 అంటే ఇక్కడ sin theta 2 ఎలా రాసుకోవచ్చు? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ cos square theta 2 కింద రాసుకోవచ్చు కదా. 1 minus cos square theta 2 square root of 1 minus cos theta 2 by cos theta 2. Okay, cos theta. So therefore theta 2 is equal to, it is the tan inverse. So tan inverse in substitute చేస్తాం square root of 1 minus cos square theta 2. దీన్ని స్క్వేర్ చేసి మళ్ళీ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, so this way cos theta 2. చూడండి కింద tan theta 2 రాసి చూపిస్తాడు. So this is cos theta 2. So with cos theta 2 is equal to a. ఇప్పుడు ఈ అంతటి ఈ ఈక్వేషన్ అంతటి cos theta 2 is equal to a కింద తీసుకుంటే the trigonometric equation theta 2 is equal to tan inverse plus or minus square root of 1 minus a square by 2. ఇక్కడ a అనేది cos theta 2 అయింది. So therefore theta 2 is equal to tan inverse. మనం అక్కడ a అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అంటే cos theta 2 అనేది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఈ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ px py L1 L2 అనేది మనకి ఆ theta 2 వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ theta 2 has the two solutions. So this theta 2 has two solutions. అవి ఏంటన్నది కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపిస్తాం. ఓకే, సో విత్ ఈక్వేషన్ 1 ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం ఏంటి theta 2 వాల్యూని చూసాం. సో theta 1 వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని ఆ theta 2 వాల్యూని ఆ cos theta 2 వాల్యూని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి theta 1 అనేది వస్తుంది. సో మీకు ట్రైగోనోమెట్రిక్ ఆపరేషన్స్ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ నేను సింప్లిఫై చేసి అని చెప్పట్లేదు. సో డైరెక్ట్గా సో cos theta 1 ఆర్ theta 1 డైరెక్ట్ తీసుకుని చూస్తున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ట్రైగోనోమెట్రిక్ ఈక్వేషన్ ఈ ఫామ్ లో ఉందనుకోండి, a sin theta ప్లస్ b cos theta ఈక్వల్ టు c ఈ ఫామ్ లో ఉంటే సో డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్ ఏంటంటే theta వాల్యూ సొల్యూషన్ ఏంటంటే tan ఇన్వర్స్ a by b మైనస్ ఆర్ ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ c స్క్వేర్ బై c అండి. అర్థమవుతుందండి? ఎప్పుడైతే మనకు చూడండి ఈక్వేషన్ చూస్తే సో రైట్ సైడ్ ఇది ఈ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ అండి, c వాల్యూ, ఇది c వాల్యూ. ఇక్కడ cos theta 1 కి ఎడ్జెంట్ గా ఉన్న వాల్యూ px ఏంటండి? b అండి. cos theta కి ఎడ్జెంట్ గా ఉన్నది కాన్స్టెంట్ b. అలాగే sin theta కి ఎడ్జెంట్ గా ఉన్నది py ఏంటండి? ఇక్కడ a, స్మాల్ a. సో ఆ విధంగా మనం ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డైరెక్ట్ సొల్యూషన్ theta అన్నది మనం ఆ theta 1 అనేది డైరెక్ట్గా ఈ సొల్యూషన్ లో రాసుకోవచ్చు. అదే ఇక్కడ రాసేది. ఇది మనం మళ్ళీ సింప్లిఫికేషన్ చేసి అన్ని చేసే దానికంటే ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుంటుందండి. ఏం ప్రాబ్లం కష్టమైన ప్రాబ్లం ఈక్వేషన్ కాదు, ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. నో ప్రాబ్లం. ఓకే అండి. సో
ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి θ1 వాల్యూ అట్లా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ px py అండ్ అగైన్ L1 L2 అండ్ cos θ ఈ ఫామ్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద θ1 is the tan inverse of py by px minus r plus tan inverse of square root of e square by plus px square minus so on so by this value L2 cos θ2 plus L1. Okay, బట్ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ లెందీగా ఉంటాయి, లెందీగా ఉన్న వాల్యూ సెర్చ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ, సో అగైన్ θ1 ఎప్పుడైతే θ2కి రెండు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయో, సో ఆ రెండు సొల్యూషన్స్ ని θ1 ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అగైన్ విల్ హ్యావ్ టూ సొల్యూషన్స్. సో θ1 కూడా టూ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో అవేంటి అన్నది ఇప్పుడు న్యూమరికల్ గా కొన్ని వాల్యూస్ ఇస్తామండి. ఆ వాల్యూస్ బట్టి θ1 θ2 వాల్యూ ఆ టూ సొల్యూషన్స్ ని మనం చూద్దాం. ఓకే, సో లెట్ us take the numerical values for L1 and L2 and Px and Py. Okay, so in case of the 2 degree of freedom manipulator is designed with the link length. So link length L1 is equal to 10 units ichchadandi, L2 5 units, and the position of the TCP. So TCP, what is TCP? Tool center point ante, that is the end effector position ante. End effector position x along x axis ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది, along y direction ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉన్నదన్నదే ఈ px py వాల్యూస్ ఉంది. ఓకే, so by substituting the above values in the equations θ1 and θ2, it is to calculate the θ1 θ2 values. ఓకే, సో ఫస్ట్ θ2 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. సో θ2 లో px py L1 L2 ఆ 4 వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే యాంగిల్ ఏంటంటే -r+60 డిగ్రీ. ఓకే, ఆ మైనస్ ప్లస్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది నేను ఫైనల్ గా ఫిగర్ లో చూపిస్తానండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇలా మీరు ఫస్ట్ వాల్యూ θ2 ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఏంటండి -60 డిగ్రీ, సెకండ్ సొల్యూషన్ +60 డిగ్రీ. ఓకే, నెక్స్ట్ θ2 వచ్చిన తర్వాత θ1 లో ఆ px py L1 L2 అండ్ θ2 వాల్యూని θ1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే వాల్యూ మళ్ళీ అగైన్ ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ వస్తాయండి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటండి, ఫస్ట్ వాల్యూ 30 డిగ్రీ, సెకండ్ వాల్యూ -8.2 డిగ్రీస్, -8.2 డిగ్రీస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి 2 సొల్యూషన్స్ θ2 2 వాల్యూస్ -60 +60, θ1 కూడా 30 డిగ్రీస్, θ1 second value -8.2 degree. So as result, the planar 2 degree of freedom manner 4 different mathematical solutions. ఇక్కడ ఈ విధంగా 4 solutions వస్తాయి. సో ఆ కాంబినేషన్స్ θ1 θ2 కాంబినేషన్స్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి 4 సొల్యూషన్స్ వస్తాయి. సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఏంటంటే, సో θ1 30 డిగ్రీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకే, θ2 60 డిగ్రీ, సారీ θ2 60 డిగ్రీ వస్తుంది, మళ్ళీ θ1 30 డిగ్రీస్ వస్తే ఒకసారి -6 డిగ్రీ. ఓకే అండి, 60 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 30 వస్తుంది, -60 చేసినప్పుడు కూడా 30 వస్తుంది. అలాగే సో θ1 ఇంకో కాంబినేషన్ థర్డ్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే -8.2 డిగ్రీ at θ2 = 60 డిగ్రీ, -8.2 degrees at θ2 = -60 degree. సో ఈ విధంగా 4 సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో అవి పిక్టోరియల్, ఈ 4 సొల్యూషన్స్ పిక్టోరియల్ గా ఎలా ఉంటుంది అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ సొల్యూషన్ చూడండి. సో θ1 = 30 డిగ్రీ అంటే ఫస్ట్ లింక్ x యాక్సిస్ తో 30 డిగ్రీ యాంగిల్ చేస్తూ ఉండండి. అలాగే సెకండ్ లింక్ 60 డిగ్రీ దేనికి చేస్తుందండి, లింక్ 1 యొక్క యాక్సిస్, ఏదైతే ఆ లింక్ 1 ని మనం
along the length of the link one మనం ఆ లైన్ ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం ఆ లైన్ కి ఉండే యాంగిల్ 60 డిగ్రీ. సో దట్ ఈస్ theta 2. ఓకే, ఆ విధంగా ఫస్ట్ సొల్యూషన్. సెకండ్ సొల్యూషన్ చూడండి ఒకసారి. సెకండ్ సొల్యూషన్ లో theta 1 30 డిగ్రీ ఉండే ఈ ఏదైతే లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసామో లింక్ 1 నుంచి లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసాం ఆ లైన్ కి బిలో మనకి లింక్ 2 అనేది ఉంటుందండి. ఆ లింక్ 2 యాంగిల్ ఆ లైన్ కి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంటే -6 డిగ్రీ. అది సెకండ్ సొల్యూషన్. థర్డ్ సొల్యూషన్ అండ్ ఫోర్త్ సొల్యూషన్ చూడండి ఒకసారి. సిమిలర్ గా ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ theta 1 -8.2 degrees అంటే x యాక్సిస్ కి బిలో ఉంటుందండి. x యాక్సిస్ బిలో అంటే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో వెళ్ళిపోతుంది. x యాక్సిస్ కి బిలో, సో -8.2 degrees అండ్ 60 డిగ్రీ. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఫస్ట్ సొల్యూషన్ చెప్పుకున్నట్టుగా మనకి లింక్ 1 ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ వచ్చిన లైన్ కి యాక్సిస్ యాంగిల్ అండి 60 డిగ్రీ. అది అలాగే అదే విధంగా ఫోర్త్ సొల్యూషన్. సో -8.2 degrees అండ్ 60 డిగ్రీ. మీరు ఈ 4 సొల్యూషన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైనల్ గా కంక్లూడ్ చేయవలసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 4 సొల్యూషన్స్ విచ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ ద మ్యానిపులేటర్ అన్నది మీరు చూస్తే ఇక్కడ ప్లానార్ మోషన్ కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మ్యానిపులేటర్ యొక్క బేస్ ని ఎక్కడ ఫిక్స్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ఈ 4 సొల్యూషన్స్ యొక్క యూటిలిటీ అన్నది మీరు చూడొచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బేస్ మ్యానిపులేటర్ బేస్ ని డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ కి ఫిక్స్ చేశారు అనుకోండి. సో గ్రౌండ్ ఫిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ 2 సొల్యూషన్స్, third solution and fourth solutions are not possible. So because beyond the ground అంటే -8.2 degrees link 1 move out అన్నది ఐడి ఇంపాసిబుల్. అంటే గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళి అలా ఫిజికల్ గా గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళడం అన్నది జరగదు. కాబట్టి ఈ 2 సొల్యూషన్స్ అన్నవి వర్కౌట్ అవ్వదు. అదే ఈ బేస్ ని సో జస్ట్ అబౌవ్ ద గ్రౌండ్ మీరు ఆ బేస్ ని ఫిక్స్ చేసుకుని ఉంటే అప్పుడు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ సొల్యూషన్స్ కూడా పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఆ విధంగా మనం ఈ సొల్యూషన్స్ బట్టి కంక్లూజన్ తీసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా ఇన్వర్స్ కైనమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. Do you have any doubts? Please ask. Okay, so you can expect this kind of simple problem in exams. Okay, already I sent you the assignment questions for the first assignment question. You try to solve the first assignment question. You try to wholeheartedly write all the questions from that material what I have forwarded to you already. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సార్ ఆర్క్ tan 2 అని ఎందుకు రాస్తున్నారు డైరెక్ట్ గా? ఓకే, tan ఇన్వర్స్ అని రాయట్లేదు కదా సార్? ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఆర్క్ అది tan ఇన్వర్స్ కి సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్. అది కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ లో సో ఆ విధంగా రీడ్ చేస్తుంది. అందుకే అదే నోటేషన్ ఇక్కడ మనం ఇందులో ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. మీరు ఈవెన్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో రోబోటిక్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో మీరు చూసిన సో అదే నోటేషన్ తీసుకుంటాడండి.
ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ θ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ట్యాన్ 2. సో ఆర్ ట్యాన్ 2 అంటే యాక్చువల్గా మనం ట్యాన్ θ2 అని రాసుకుంటాం, దానికి ఆర్ ట్యాన్ 2. డౌట్ క్లారిఫై అయిందా? సో ఎనీవే ఒకసారి వినండి. ఆర్ ట్యాన్ 2 అని ట్యాన్ 2 దాన్ని ట్యాన్ ఇన్వర్స్గా మనం రీడ్ చేయాలి. దాంట్లో మళ్ళీ బ్రాకెట్లో పెట్టాడు చూడండి. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ పెట్టి మధ్యలో కామా, టూ టర్మ్స్ మధ్యలో కామా పెట్టాడు. దట్ కామా మీన్స్ డివైడెడ్ బై. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈ ట్యాన్ ఇన్వర్స్లో ఈ రేషియోలో ఇది ఫస్ట్ టర్మ్, ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 1 సో అండ్ కామా అంటే ఇక్కడ డివైడెడ్ బై దిస్ టర్మ్. సో px స్క్వేర్ ప్లస్ py స్క్వేర్ మైనస్ ఇది అన్నమాట. ఓకే, మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఆ నోటేషన్, ట్యాన్ ఇన్వర్స్ అది. ఇంకా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, మొత్తం డౌట్స్ మొత్తం క్లాస్ మాత్రం ఒకళ్ళే అడుగుతున్నారండి డౌట్స్. మిగతా వాళ్ళు వింటున్నారా వింటలేదు తెలియట్లేదు. Okay, thank you very much. In tomorrow's class, I will discuss differential transformations. So, ikkada differential transformations and change in displacement. Ippudaaka position, so different points lo end effector yokka position chusam. Forward and inverse kinematic process. End effector yokka position orientation meede manam maatladutunnam. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక పాయింట్ ఎండ్ ఎఫెక్టర్ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్ మూవ్ అయినప్పుడు ఆ రెండు పాయింట్స్ మధ్య యొక్క సో డిస్టెన్స్ అంటే డిస్టెన్స్ ఆర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నదాన్ని డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం. సో వన్స్ డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ అంటే ఎండ్ ఎఫెక్టర్ యొక్క వెలాసిటీ ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి వెలాసిటీ ఎలా వస్తుంది. సో వెలాసిటీ నేర్చుకున్న తర్వాత యాక్సెలరేషన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అన్నదే డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడుకున్నది ఈ కైనమాటిక్స్లో జస్ట్ పొజిషన్ వరకే మాట్లాడుకుంటాం, అంటే స్టాటిక్ పొజిషన్ అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.